विशेष तौर पर सिख कौम के महान योधे जो कि अपनियां कुर्बानी दियां पैड़ां सिख कौम दे विच साडे लई छड्ड गए ने, सानू जागरूक कर गए ने, सानू जगा गए ने साडियां जमीरां नू। सो उन्हां दी याद दे विच जिन्हां दा नाम पूरे संसार भर विच जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख संगतां वसदियां, जिथे भी कलगियां वाले पातशाह दा पंथ आबाद है, आज़ाद है, खालसा पंथ जिथे जिथे वसदा है, वो सरदार संदीप सिंह सिद्धू नूं जाणदे है। उस शख्सियत तो सब वाकफ ने, सब जानते हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल दे विच जो सिख कौम दियां मंगां जां खालसे पंथ दे जो भी कारज सन, बंदी सिंघां दी रिहाई तो लैके साडी नस्ल कुशी हुई समय समय दे अंदर, समय समय दौरान समय दियां सरकारां ने सिख कौम नूं टारगेट किया, सिखां नूं सिंघां नूं टारगेट किया, सिख नौजवानी दा कतलेआम किया है। सो सिंघां दे हक दे विच आवाज़ उठाउण वाले, साडियां नस्लां नूं बचाउण वास्ते, सिख कौम की आवाज़ उच्ची उठाउण वास्ते खालसे पंथ दे लई अकाल तख्त का बदला लैण वाले योधे भाई संदीप सिद्धू की याद विच आप समूह संगतां जुड़े हो। समूह प्रबंधक कमेटी ने उद्यम किया है। सो इस उद्यम का सदका परसों रोज़ तो श्री अखंड जाप आरंभ सन, जिन्हां दे संपूर्णता हुई है। सही कि दीप सिद्धू आखिर गल की कर रहा सी। असी दिल्ली जाने, शंभू मोर्चा लगता है, सारे नौजवानों को एक स्टेज दी जाती है कि अपनी अपनी भावना का प्रगटावा करो। इस स्टेज के उत्ते किसी को कोई बंदिश नहीं, जिन्ना चिर मर्जी बोलो। और पिछे एक बैनर लाया जिहदी तकलीफ बहुत वड्डे वड्डे लोगों ने हुई। उस बैनर के उत्ते बंदा सिंह बहादुर की फोटो लगती है। उस बंदा सिंह बहादुर की फोटो के थले लिखा जाता है कि इन्हां ने सानू जमीनां दे मालक बनाया सी और असी इन्हां दे निशान थले, इन्हां दी अगवाई हेठ ये संघर्ष लड़ांगे। असी लाल झंडे हेठ संघर्ष नहीं लड़ सकते, असी तेगां दी छां हेठ, असी केसरी निशानां दे थले ये संघर्ष लड़ांगे। ये गोली वांगू दुश्मन की हिक विच वज्जिया कि निशान की गल कौन कर रहा सी, तां निशानां नूं जड़ों पुट्टण लई लखां बंदा मार दिता है। अज कौन आया जिहड़ा फिर बंदा सिंह बहादुर की गल कर रहा, वो बादशाह की गल कर रहा, उन्हां किलियां की गल कर रहा, उस आनंदपुर के मते की गल कर रहा। कहंदा कि इस संघर्ष के मोढी बेशक किसान ने, असीं इन्हां दे सहयोगी हाँ। जिदन असी संघर्ष की अगवाई की, उदन जो दिल्ली की धरती ते पहुँचते हैं, सब तो पहली गड्डी जिहड़ी आ दीप सिद्धू की दिल्ली जाती है। ये रजिस्टर है कि गड्डी फड़ी जाती है दिल्ली जाके, ऐद लेंदे ने कि जे तुसीं दिल्ली तो बाहर हो जाओगे तो तुहाडे ते केस नहीं पाया जाऊगा। सिंघू बॉर्डर के उत्ते आके गड्डी खिलारी जाती है। पर किसान यूनियन ने दिल्ली आउण दा सद्दा तां दिता, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस सीगा, भरोसा सी कि दिल्ली जाना ही नहीं, हरियाणे वाले ने राज डक लेना तो असीं दिल्ली पहुँचना ही नहीं। तो दिल्ली की जगह कोई डिसाइड नहीं की। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि दिल्ली की जगह डिसाइड नहीं की गई कि बहना कित्थे आ। उस ट्राली के उत्ते ही पहली स्टेज लगती है। उस ट्राली के उत्तों, उस स्टेज के उत्तों कहा गया कि दीप सिद्धू इस स्टेज पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि बीजेपी का RSS का बंदा ये कह के दीप नूं स्टेज पर चढ़न तो रोकया गया। और दीप ने कहा कि मैं संगत 'च बैठांगा, मैं तुहाडा सहयोगी हाँ, मैनूं स्टेज की लोड़ नहीं। तो इसे ही स्कॉर्पियो गड्डी दे विच दीप साडे नाल गल करदा। ये बेटा जिहड़ा सामने बैठा है बलवंत सिंह, ये उस गड्डी नूं चलाउंदा सी। स्टेट नाल गल करन गए हैं तो फिर चाह पानी काहदा, साडे बंदे मर रहे ने, इस खुशी 'च चाह पानी पीण गए हो। सो उन्हें कहा कि अपना प्रशादा नाल लैके जाओ। दीप नूं भंडदे भी ने
ਤੇ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ। ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਦੀਪ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਦੀਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਕਰੌਦੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਗੈਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਤਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜੇ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ
ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉਦਣ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਦੀਆਂ, ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜੇ ਜਨਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਗਵਾਵੇ ਨਾ ਹੰਡਾਵੇ ਚੂੜਾ ਨੱਥ ਪਰਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 80% ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ।